ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই সেকেন্ড পার্ট। এখন আমরা চলে যাব কিচেনে, আমরা কি কি রান্না করব সেটা দেখানোর জন্য। তো লেটস গেট স্টার্টেড। হ্যালো, ওয়েলকাম টু মাই মেসি কিচেন। আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব আমার একটা রান্নার রেসিপি। এটা আমার খুবই পছন্দ, কিন্তু ধনিয়া পাতা নাই। আমাদের এখানে তো লকডাউন, তো ধনিয়া পাতাটা পাওয়া যাচ্ছে না। কাঁচা মরিচেরও শর্ট আছে, জিঞ্জার গার্লিক পেস্টও নাই। তো এর মধ্যে দেখি কিভাবে কি করা যায়। So let's get started. So I have heated up the pan. A pan এর মধ্যে I'm gonna put some olive oil, refined olive oil with 15% extra virgin olive oil. আচ্ছা, তাহলে এটা দিয়ে দিব। আমি রান্না অলিভ অয়েল দিয়ে করার চেষ্টা করি as much as possible. জাস্ট ভাজিটা আমি ক্যানোলা অয়েল ইউজ করি। আর এখানে হচ্ছে আমি কিছু মটরশুঁটি সিদ্ধ করতে দিয়েছি। এটা আমাদের আজকে লাঞ্চ এবং ডিনারের সাথে থাকবে। ওই যে ভুনা করব দেশি স্টাইলে। এটা হচ্ছে ভর্তা করব, যেটা আপনাদেরকে একটু আগে দেখিয়েছি। এটা হচ্ছে মিষ্টি কুমড়ার চোকলার ভর্তা। এটা সাম গ্রিন চিলিজ এন্ড গার্লিক এন্ড দ্য পিল অফ দি পাম্পকিন। এখানে আছে সাম গার্লিক এন্ড সাম অনিয়ন্স। আই এম গোনা পুট ফর বোথ অফ দেম। গোল্ডেন কালার করবো। তো আমি মাঝখানে ইংলিশ বলে দিচ্ছি, কিন্তু কারণ আমার কিছু ভিউয়ার্স আছে তারা বাংলা বুঝে না, বিদেশি ভিউয়ার্স। তো ওরাও যেন এনজয় করতে পারে, তার জন্য আমি ইংলিশ বাংলা মোটামুটি মিলাই বলি। আমরা তো সবাই বাঙালিরা সবাই ইংলিশ পারি, বুঝি, তো আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। তো আমি চাই আমাদের দেশীয় রান্না সম্বন্ধে যেন বিদেশিরাও একটু জানতে পারে। So I have put some chopped garlic, around 4 to 5 cloves of chopped garlic and 2 small size onions, finely chopped. Now I'm going to fry it in olive oil till it gets golden brown. Meanwhile, I'm going to show you something. This is a small size pumpkin that I have peeled and cut into small pieces, 1 inch, all approximately equal size. And these are some small shrimps. I am not going to peel it off. The peel is going to stay because the peel has the more flavor in it. So চিংড়ি মাছ we have washed it. আমরা এটা কি বলে, এটা চোখলা না চামড়া, এটা আমরা খুলছি না বিকজ এটার মধ্যে লট ফ্লেভারটা থাকে। And I'm boiling some green peas. These were like dried green peas, like lentils. I'm boiling them with some salt, and later on I'm gonna cook it and turn it into a delicious recipe. So meanwhile, I'm getting my shrimp ready. I have put half a teaspoon of turmeric powder and half a teaspoon of red chili powder and 2 teaspoons of olive oil. I'm gonna marinate it for a while, or just mix it for a while, no need to marinate. And then I'm gonna fry it. My onions and garlic are getting fried. So I'm going to put them in one side, and I'm going to put the shrimp in here. So it's a big pan, as you can see, so I can do both together. For me, cooking relieves me from stress. So do comment in the comment section what relieves your stress. Sometimes I feel like very tired, I don't feel like coming to the kitchen, but once I'm in the kitchen, I just perform very good. And later on I feel so happy about it, that I could get out of the bed and could do some good dishes. So this recipe that I'm gonna make with pumpkin and spinach and shrimp is a very common recipe in Bangladesh. Let me put some more oil. I see the shrimps little dry. Yep. I've added a tablespoon of olive oil again, so I'm gonna fry it. Turn over the shrimp when you see they are done. It's not yet done. One side is not yet done. So my shrimps are already fried and my onions have turned golden color. So I'm going to pick up the shrimp and keep it in the same bowl.
I have bought 3 fresh bunches of spinach. I have chopped them finely to 2 inches size fresh spinach. I'm gonna mix my onions with the masala and I'll show you something. I have taken some water in a glass, around half a cup. I'm gonna add some turmeric. So with a small spoon I have added 3 spoons of turmeric, which is around maybe 1 teaspoon, and 3/4 teaspoon of red chili powder. Then I'm gonna mix it. I'm mixing the powder masalas in water so that it doesn't get burned when I put it on the stove. Usually if you put the powder, it gets burned directly, especially the red chili powder. So I'm gonna pour it here. Don't let the masala get burnt. I'll be using some more water. When you're cooking, just get some hot water ready. I always use hot water in my recipes. So adding half a cup of water. If you are new with this kind of desi cooking, use a non-stick pan. But Bengali cooking requires a lot of oil. I try to minimize the oil and put water. I could have put some more oil, but since I'm on a diet, temporary diet, I'm using less oil and trying to use more of the water. I'm gonna put some salt according to your taste. 1.5 teaspoon probably. So I can see the masala is fried well. I have cooked it for 4 minutes, I think. When you see the oil getting separated from the water and the masala, then you will think that it is ready. So now I'm gonna pour in the pumpkin. This is the green pumpkin that I bought. Toss it in the masala. Let the pumpkin mix with the masala properly so that all the pieces will have equal taste. Now I'm increasing the temperature, medium to high. It was in medium temperature so that the masala doesn't get burned. So saute it for around 10 minutes. Then we're coming back. Bengali cooking requires lots of oil, but to avoid oil or to reduce the amount of oil, I always use water, hot water. I keep hot water beside, so whenever I see it is getting, my food is getting stick to the pan, I try to use hot water. This is what I have added. Look at this. Add little bit of hot water every time. Now I am going to cover this with a lid. So here I have cut down 3 bunches of spinach, around 2 inches or 1.5 to 2 inches in size. Fresh spinach. I'm gonna put it later. You will see in the pumpkin. তো বললামই তো যে স্পিনাচ আমরা 3 আটি কিনেছি, which is জানি না, এখন তো শীতের দিন এগুলো বেশিরভাগ সব ইম্পোর্ট করা হয় আমেরিকা থেকে আরো নানান জায়গা থেকে, সো একটু এক্সপেন্সিভ থাকে স্পিনাচটা শীতের সময়। কত বলবো, 2 থেকে 3 এক একটা বাঞ্চ $2 থেকে $3 থাকে। সামারে এগুলো আমরা $1-1.5 পাই। তো সামারে আমরা অনেক স্পিনাচ খাই, উইন্টারে আমি স্পিনাচটা কম খাই, অন্য সবজিতে ফোকাস করি। আরেকটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে আমাদের ময়লার ব্যাগ, 100% কম্পোস্টেবল। এটাতে আমাদের যে অর্গানিক কম্পোস্ট থাকে কিচেনের যেসব ময়লাগুলা, ধরেন ভেজিটেবল পিলস, ফ্রুটস, তারপর ভাত টাত খেয়ে এগুলো সব আমরা এটার মধ্যে ফেলি। আর গার্বেজ হচ্ছে আলাদা, যেটা হচ্ছে ব্ল্যাক একটা ব্যাগ, সেই ব্ল্যাক ব্যাগে আমরা গার্বেজ ফেলি। আর রিসাইকেলের জন্য আলাদা আমাদের কাছে ব্লু বিন বক্স থাকে, আমার ভিডিওতে প্রায় আপনারা দেখবেন বাইরে। তো এখন যেহেতু আমার কম্পোস্টটা ফুল, আমি চেঞ্জ করব, তাই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এই ব্যাগটাও না কম্পোস্টেবল, এই যে লেখা 100%, এটা কিন্তু রেগুলার পলিথিন ব্যাগের মতো না।
এটা ময়লার সাথে মাটির সাথে একদম মিশে যাবে। So my pumpkin is almost done, like 70% done. Every time I'm putting little bit of water, half a cup of water, then stirring again, closing it. So now I'm gonna add 2 green chilies for flavor, and slowly I'm gonna add this spinach. শাকগুলা আমি দিয়ে দিলাম। শাকগুলা ওভার কুক করা যাবে না, তাহলে এটা সব নিউট্রিয়েন্টস নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের দেশে অনেক সময় দেখি অনেকে অনেক ওভার কুক করে ফেলে, শাকগুলাকে একদম কালো বানায় ফেলে রাঁধতে রাঁধতে, তাহলে এটা সব আয়রন চলে যাবে। Spinach has got lots of iron, so don't overcook it. And when you eat this vegetable curry with white rice, with boiled rice, add some lemon. Squeeze in some lemon in your dish when you put it in your plate. So then you can absorb maximum iron from the vegetable. লেবু দিয়ে খাবেন আপনারা এই আইটেমটা, তাহলে দেখবেন অনেক আয়রনটা আপনার বডি অ্যাবজর্ব করতে পারবে। খালি আয়রন জাতীয় খাবার খেলে হবে না, আয়রনটা জানি বডিটা অ্যাবজর্ব করে এইভাবে খেতে হবে। আমরা তো অনেক কিছু আয়রন জাতীয় খাই, কিন্তু অনেক সময় আমাদের ডেফিসিয়েন্সি থাকে, বিকজ আমরা প্রপারলি খাই না, ওভার কুক করে ফেলি খাবারগুলোকে, সব আয়রন লস হয়ে যায়। তার মধ্যে লেবু দিয়ে খাই না। ভিটামিন সি খেতে হয় সবসময় আয়রন জাতীয় জিনিসের সাথে, তাহলে আয়রনটা অ্যাবজর্ব হবে। সো এটা একটা টিপ আপনাদের দিয়ে দিলাম, আশা করি অনেক কাজে লাগবে। এগুলো আমিও আগে জানতাম না, তো রিসার্চ করে করে আমি অনেক কিছু শিখেছি। সো গ্র্যাজুয়ালি অ্যাড দ্য স্পিনাচ। Now I'm increasing the heat. While cooking the pumpkin, I have decreased the heat. Now I am increasing the heat. Gradually I'm putting all the spinach and stirring it so that it gets well cooked. I'm gonna cover it after some time, not now. So I need to add some more salt to it. Adding 1 more spoon of salt, and we are coming back. I'm gonna cover it after some time. After stirring it every 5 minutes, this is almost ready. I have added some more salt, half a teaspoon of salt. So now it is time for me to add the shrimp that I have fried previously. Little bit of masala is sticking to the bowl. I'm gonna clean it with some water and pour it into the vegetable. Why waste the masalas? Spread it out, stir it. Don't overcook the spinach and the vegetables. The pumpkin is already done. I'm putting it to again medium heat, releasing from the high heat. Now here is some fried cumin powder. এটা হচ্ছে টালা জিরার গুঁড়া, আমি নিজে চেলে নিয়েছি। You will get cumin powder in the grocery store. Buy it from there. So I am adding half a teaspoon of cumin powder, fried cumin powder. You can get regular cumin powder. If you have coriander leaves, dhania pata, of course add it in this vegetable. It will just change the flavor. It's going to be more flavorful. Unfortunately, I don't have it here with me right now, so I'm not giving that. I'm using the cumin powder. This also enhances the flavor and makes it aromatic. I can feel the smell. So it's gonna be a kind of gravy, not too gravy, a little gravy. মাখা মাখা হবে, আপনারা যেটা জানেন বাংলাতে যা বলে। একটু ঝোল করতে পারেন, করলে আমি করছি না। So now it's the time to serve. After putting the cumin powder and shrimp, no need to wait, or you can wait for 1 or 2 minutes, let it cook and mix all the flavor together. Give it some time. Then I'm gonna serve. So আমি এখন বানাচ্ছি মিষ্টি কুমড়ার চোকলার ভর্তা। এটা বাংলাতেই বলি কারণ বিদেশিরা তো আর এটা করে খাবে না। তো এই যে এটার মধ্যে অল্প অল্প পানি দেই, আমার স্মুদি মেকারে অল্প অল্প পানি দেই, আর ভর্তাটা বানিয়ে ফেললাম। তো এখানে দিয়েছি আমি কাঁচামরিচ, একটু রসুন আর মিষ্টি কুমড়া চোকলা বয়েল, সব একসাথে বয়েল করেছি কতক্ষণ লবণ দিয়ে। তো দেখেন পেস্টটা কিন্তু সুন্দর হয়েছে। তো এইটাই হচ্ছে ভর্তা।
এটাকে আর একটু ড্রাই ড্রাই যদি করতে হয়, এই মিষ্টি কুমড়া চোখলাটা না একদম অন্যরকম, একদম আলু ভর্তার মতো খুবই মানে সুন্দর হয়। এই যে সরিষার তেলের মধ্যে আমি ভাজছি কুকিং এর মতো হালকা। এই 2-3 মিনিট একটু নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ফেলবো, হয়ে যাবে। তো এটা আমরা সবাই খাবো। দেখেন একদিক দিয়ে আমি ডায়েট খাবার রান্না করি, আর এদিক দিয়ে আমি মজা মজা ভর্তা বানাই ভাত দিয়ে খাওয়ার জন্য। আমার দ্বারায় ডায়েটিং হবে না। যাই হোক, একটু মোটামুটি হেলদি খেতে পারলে আমি খুশি। আমার এত স্লিম হওয়ার দরকার নাই। আমি যতদিন বাঁচবো একটু খেতে এনজয় করে বাঁচতে চাই। তো দেখেন অলমোস্ট ডান। তো এটার মধ্যে যদি অল্প একটু পানি ভাব থেকে থাকে ওটা চলে যাবে। এটা জানেন, এটা কিন্তু সালাদ ড্রেসিং হিসাবেও খুব ভালো হয়। অ্যাভোকাডো সালাদ থাকে না, এই পেস্টটা দিয়ে টমেটো শসা মধ্যে দিয়ে খেলেও কিন্তু বেশ ভালোই লাগে আমার কাছে। পুরো একটা ক্রিমি টেক্সচার। এটা কিন্তু অরেঞ্জ মিষ্টি কুমড়ার মতো না, এটা কিন্তু গ্রিন চোকলাওয়ালা মিষ্টি কুমড়াটা। এটার টেস্ট অনেক ভিন্ন। এটা মিষ্টি মিষ্টিও হয়, তাই আমি আমার রেসিপিতে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে যে পালং শাকটা রান্নাম ওখানে আমি আর চিনি দেই না অ্যাট দি এন্ড। তো এই যে ডান। এটা আমি ফ্রিজে রেখে খাবো, অনেকদিন যাবে। শুধু আমি একা খাবো না, আমার হাজব্যান্ড ছেলে খেতে পারে ইফ হি ওয়ান্টস, ও খায়। কিন্তু আপাতত ও একটু ভাত কম খাচ্ছে যেহেতু ও ডায়েট করছে। আমার মেয়েও লাইক করে খেতে, ছেলেটা তো লাইক করবে না। তো আপনাদের সাথে গল্প করতে করতে আমি মজাদার 2টা রান্না করে ফেললাম। একটা হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে স্পিনাচ দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে, মিষ্টি কুমড়া পালং শাক আর চিংড়ি মাছ। আরেকটা হচ্ছে মিষ্টি কুমড়ার চোকলার ভর্তা। তো এটা গ্রিন কালার বিকজ মিষ্টি কুমড়াটা ছিল গ্রিন কালার। তো আমার ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে, তাহলে এটা আমাকে আরও ইন্সপায়ার করবে আরও ভিডিও বানানোর জন্য। আর এই রেসিপিগুলো আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। দোজ হু আর নিউ হ্যাভেন্ট ট্রাইড দিস রেসিপিজ ইয়েট, প্লিজ ডু ট্রাই ইট আউট। ইটস ভেরি ডিলিশিয়াস, ভেরি হেলদি অ্যান্ড ইজি টু কুক। তো আমি ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি একটা কাচের বাটিতে বাড়লাম, এই বাটিটার সাথে ঢাকনা আছে। তো এটা আমি খেয়ে দুপুরে খেয়ে রাত্রে খেয়ে যদি বাঁচে লেফট ওভার তাহলে আমি ফ্রিজে রেখে দিব। দেখেন মিষ্টি কুমড়াটা একটু গ্রিন গ্রিন অরেঞ্জ উইথ স্পিনাচ আর চিংড়ি মাছটা। আর এই যে হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া ভর্তা। দেখেন কোনো রানি না, কোনো পানি না, কিচ্ছু না, একদম ফাইন হয়েছে। এটার টেক্সচারটা দানা দানা, খুবই মজা। কতগুলো আলু থাকে না দানা দানা, ঠিক ওরকম। দেখেন এখনো ধোঁয়া উঠছে। তো এখন দেখে নিলাম আমার মা অলরেডি আপনার দেখিয়েছে দ্যাট লাইক কেমনে এটা রান্না করেছে। তো এটা খেয়ে রিভিউটা দিই। লেটস সি হাউ ইট ইজ। তো ভর্তা নিয়ে একটু মাখাই নি। ইটস দ্য সেম ভর্তা। এটা অনেক ভালো ভর্তা। আমি দিলাম 10/9। হ্যাঁ, পাম্পকিনটাও খাবো। Okay. Let's see. I like the bhorta a lot, but try different things. কেমন হয়েছে পাম্পকিনটা? কেমন হয়েছে স্পিনাচ দিয়ে পাম্পকিনটা? স্পিনাচ দিয়ে পাম্পকিনটা 10 out of 8 কারণ it's really good and it's not too bad. And একসাথে খাও, তারপরে এখন রিভিউ দাও একসাথে। তো জাইনাবের বেশি পছন্দ না মাছ জাতীয় সবজি জাতীয় আইটেম। ও 8 দিয়েছে মিষ্টি কুমড়াটাকে আর 9 দিয়েছে হচ্ছে ভর্তাটাকে। এখন ইউসুফ ভর্তাটা খাবে। ইউসুফ ও রিভিউটা দিবে যে ভর্তাটা কিরকম হয়েছে। 9 out of 9। ভর্তাটা ওয়াও, 9 out of 9। তা তো খুবই ভালো দিয়েছো, একদম তোমার বোনের মতো। এখন তোমাকে চিংড়ি দিয়ে, এই যে চিংড়ি দিয়ে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে পালং শাকের রিভিউটা দেখি কিরকম হয়েছে। নাও হা করো।
তাকাও এদিকে 10 out of 10. এত ভালো হয়েছে হ্যাঁ, I স্পাইসি like হয়েছে the চিংড়ি. ওয়াও আমার ভিডিওটা লাইক করে থাকলে এনজয় করে থাকলে হোল রেসিপি এন্ড আমার সাথে গল্প টল্প আপনারা লাইক করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আপনার ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করুন আপনাদের ফেসবুকে শেয়ার করুন এবং টিল দেন স্টে ওয়েল বাই বাই